हेलो सुशांत, वेलकम टू माय चैनल प्रभास सर एकेडमी। जे सुशांत तुमको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। जे गाइज आप समस्त मुझे जन देवाक चाहूँगी जो मैंने देखुच बर्तमान समय भिडटी ये सुशांत जी की बर्तमान समय पीजी सेकेंड ईयर उत्कल यूनिवर्सिटी से कौन कर पॉलिटिकल साइंस पीजी कर जो सही सेकेंड ईयर समय ही कौन कर नेट एग्जाम क्रैक कर सी किपर भाव में नेट एग्जाम क्रैक कले सी मैंने कौ सब मेटेरियाल्स को फॉलो करते आउ प्रिपरेशन स्ट्राटेजी कौन थी आ सी केते थर अटेम्प्ट देते कारण नेट एग्जामटा जे एते सहज नुहे केते अटेम्प्ट देते ना फास्ट अटेम्प्ट बजे ये सब विषय कौन करवा होल डिस्कस करवा। जे सुशांत तुमको वेलकम। जे तुम्हें कह मत जस्ट टिके कह जे तुम्हें कौ सेसन ले तुम नेट एग्जामटा क्रैक कल। सर मु सेकेंड सेशन रे नेट क्रैक करथली। फर्स्ट सेशन में मते मो सेमती जस्ट नॉर्मली प्रिपेयर होके जाइथली, सेमती किछि विशेष किछि प्रिपेयर नथली, बट सेमती जस्ट जस्ट जाइथली एग्जाम दे। किंतु सेकेंड टा फर्स्ट टा मते बहुत बहुत डिफिकल्ट लागिथला सेठी एग्जाम हॉल रे बसला आसीकी। तापरे सेकेंड टा सेही अनुसार मु प्रिपेयर करथली। हमर आपणकर आपणको चैनल रो बहुत मु प्रिपेयर हेथली से एमसीक्यू सेशन टा। तापर हमर यूट्यूब रे प्रद्युम्न सरंकर भी यूट्यूब रे चैनल अछि, सेथरे भी एमसीक्यू सेशन प्रिपेयर हेथली। हमर बही गुडा को भी प्रिपेयर हेथली, थ्योरी जेंति आइडियोलॉजी के थ्योरी टा आंड्रयूड रे प्रिपेयर हेथली। तापरे लक्ष्मी हमर इंडियन पॉलिटी टा लक्ष्मीकांत एम लक्ष्मीकांत, तापरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी एम लक्ष्मीकांत रे प्रिपेयर हेथली। तापर आपणकर स्ट्रेटजी अनुसार आपण भी कहउतले ना मते केमती कोन पढिया पे से अनुसार मु प्रिपेयर हे। ठीक अच्छे ठीक अच्छे, तुम्हें जिते कह टे कैमेरा को अन कह है आमर जो जिनसा जो तुम प्रिपरेशन जो कल से प्रिपरेशन समय कौन केमी मैनेज कल तुम एपट पीजी शेड्यूल चलता है एपट तुम चलता है कौन ना तुम नेट एग्जाम किपर ये सब जिन बैलेंस केमती भाव कल। आज्ञा सर से समय हमर मोर सर सेकेंड सेशन जो हेतला से समय हमर सेकेंड सेमिस्टर से समय हमर चलतला। सेमिस्टर सहित हमर 90% सेमिस्टर सिलेबस रही जाउची से हमर पीजी से हमर नेट सिलेबस रे सेटा मते बेनिफिट करतला। से मते समर मेनली मते समर वैकेशन रे मु हॉस्टल रे रह के पढ़िथली, देन से बहुत हेल्पफुल करतला। ठीक अच्छे वेरी गुड। जे तुम्हें ताले जून सेशन ले तुम्हें कौन करछ ना तुम्हें नेट क्रैक करछ जून 2024 रे। ठीक अच्छे ये मते कुह जे तुमर जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रे जो थिला जो समर वेकेशन ले हो कि ए सब केमिति कौन माने केते समय कौन पढ़ा पढ़ी करो दिन रे पढ़ा पढ़ी करो ना राति रे कि को समय रे कौन पढ़ा पढ़ी करो तुमको कोडा बेटर लागे। सर मु सत कह गले मु 8 आवर रो 10 आवर पूरा पढुथली, पूरा प्रिपेयर करथली स्टडी रूम रे बहुत सेमती चलतला। तापरे मु क्वेश्चन सेशन बहुत गढिथली, एमसीक्यू सेशन आपनकर सेही क्वेश्चन गुडा को भी लेखि के बहुत प्रैक्टिस करथली, जो गुडा को आसु नथला से गुडा को लेखि के प्रैक्टिस कर दोथली। तापरे हमर प्रीवियस रे क्वेश्चन 10 ईयर बहुत प्रैक्टिस करथली 2012 रो से गुडा को भी बहुत प्रैक्टिस करथली लेखि के गुडा को न आस्तला। आ पेपर 1 पे केबीएस मदन रो पढुथली। तापरे हमर तोशिबा शुक्ला तांकर नोट करथली से यूट्यूब रो नोट करथले। ठीक अच्छे ताले तुम्हें यूट्यूब सहित किसी बही भी तुम्हें रेफर करछ आ से बेसिस रे हां मैथ रीजनिंग पई बेसिकली मु रजत सरंकर सेथरो गडोतले। ठीक अच्छे रजत सार जो अछंती हमर जो हाँ हाँ जो आडर 24 ना को समथिंग हाँ ठीक अच्छे। जे मते कुह जे कुहा जाए कौन ना यूजीसी नेट रो जदियो कौन नाही ना माइनस मार्किंग नाही किंतु कहीं जे टॉप हो जाए एग्जामटा क्रैक करने माइनस मार्किंग तो नहीं ना कहीं तुम्हें केमी भाव में एग्जामटा फेस कर तुम्हें माने प्रायतः देखिथिबो जे कौन ना तमें मानक ठारू बहुत अधिका एज रो छुआ माने से भी क्रैक करथिबेनी ढेर समय धरी बसी थिबे से माने एग्जाम दोथबे। सर 2 ईयर पूर्वरो आपण भी देखिथिबे आपण से जे जे जेति कट ऑफ जातला बे बेसी माने 2 ईयर बहुत बे चेंज हेरानी कट ऑफ बहुत बे बहुत कट ऑफ जाउची। देन हमें से अनुसार प्रिपेयर करिया फास्ट जे तो हार्ड परिश्रम दरकार ना हार्ड वर्किंग दरकार।
ସେ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କିଂ ଯାହା ହେଲେ ଦରକାର ଯେ ମୋତେ କୁହ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଥର ନେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମେ ଦେଲ ହେଲାନି କ'ଣଟା ପାଇଁ ହେଲାନି କ'ଣଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଭାବିଲ ତୁମେ? ଫାଷ୍ଟ ସାର୍ ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଯେବେ ଯାଇଥିଲି ଏକ୍ଜାମ ଦେଇ ସେଇଟା ସେମିତି କିଛି ପ୍ରିପେୟାର କରିନଥିଲି। ସେମିତି ନର୍ମାଲି ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ, ଆପଣ ବି କହିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଦିଅ ଏକ୍ଜାମ ଦିଅ, ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ ଜାଣିପାରିବା କେମିତି କଣ। ତାପରେ ସେ ବି ଜାଣିଲି, ଏକ୍ଜାମ ଦେଇକି ବସିଲି, ଏକ୍ଜାମ ହଲରେ ବସିଲି, ପୁରାପୁରି ସମସ୍ତେ ଏକ୍ଜାମ ସେମିତି ସମସ୍ତେ ଲେଖୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି ବସିଥିଲି ପୁରାପୁରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ। ତାପରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ମାରିକି ବି ଆସିଲି ଫାଷ୍ଟଟା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବି ଜାଣିଲି, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ଫ୍ୟୁଚରରେ ବି କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଥିପାଇଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ପଢିବାକୁ ଭେରି ବହୁତ ଗୁଡ୍, ହାର୍ଡ ବହୁତ ୱାର୍କିଂ ବଢ଼ିଆ କରିବାକୁ, ଜିନିଷ ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଯାହା ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇ ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଫ୍ୟୁଚର ସେମିତି। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ନେଟ୍ଟା ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଜିନିଷରେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି କରିଦେଲାଣି ଯେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ନେଟ୍ର ସାର୍, ପ୍ରାୟୋରିଟି ସବୁ ବି ସେଇ ନେଟ୍ର ପ୍ରାୟୋରିଟିଟା ବହୁତ ଅଧିକା। ଆଉ ତୁମେ କରିଦେଇଛ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋତେ ଟିକେ କହିଲ ଯେ ତୁମର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବେଳେ ପେପର୍ 2ଟା ହାର୍ଡ଼ ଲାଗେ ନା ପେପର୍ 1ଟା ହାର୍ଡ଼ ଲାଗେ? କେଉଁଟାରେ ସ୍କୋର କରିବାଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ? ସାର୍ ମତେ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାଥ ରିଜନିଂ ଟିକେ ହେଇଯାଏ। ମ୍ୟାଥ ରିଜନିଂ ମତେ ବି କିଛି ସେମିତି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗିନଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ପେପର 1ଟା 6ଟା 10ଟା ଚାପ୍ଟରରୁ 6ଟା ଚାପ୍ଟର ନୋଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମ୍ୟାଥ ରିଜନିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ 2ଟା ନୋଟ୍ କରିପାରିନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ପେପର 1ଟା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ସୁଜା ଲାଗୁଥିଲା, କାରଣ ନୋଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି ନା। ହୁଁ ହୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସୁଜା ଲାଗୁଥିଲା। ପେପର 2ଟା ବି ଠିକ ଠାକ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ ନେଟ୍ ମାନେ ବହୁତ କ୍ରାକ୍ କରିବା ବହୁତ ପୁରାପୁରି ଅସମ୍ଭବ, ଇମ୍ପସିବଲ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ତ ବହୁତ ମାନେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ କ'ଣ ଛୁଆମାନେ 10 ଥର ପଢ଼ୁଥିବେ, 1000 ଥର ବା 10 ଥର 5 ଥର 6 ଥର 3 ଥର 4 ଥର ଏଇଭଳିଆ ଦେଇ ଚାଲୁଥିବେ, ତଥାପି ଛୁଆଙ୍କର ନେଟ୍ ହେଉନାହିଁ। ଯେ ଆମର ଯେ ବହୁତ ସାରା ଛୁଆଙ୍କର ବି ରହୁଥିବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେ କ'ଣ ନା ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ବି କ'ଣ ନେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବାର, ବା କ'ଣଟା ପୂର୍ବର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା, ବା କ'ଣଟା ସେ ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ସେ ଫେଲୁଅର୍ ହେଇଥିଲେ ବା ନେଟ୍ ହେଲାନି, ସେଇଟା ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦୋହରାଉଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଏ ଜିନିଷ ହେଉଛନ୍ତି। ଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ କ'ଣ ସେ ସେଲ୍ଫ ଏୱାର୍ ନାହାନ୍ତି, ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ବାରମ୍ବାର ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ, ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ରଙ୍ଗ ହଉଛି ସେଇଟାକୁ ବାରମ୍ବାର କଣ ଲେଖିଦେଲେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ସେଇଟା ହିଁ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ସେଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନ କଲେ, ବାରମ୍ବାର ଠିକ୍ ଠିକ୍। ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ କରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗଢ଼େଇବା, 10 ଇୟର ପକି ଏମସିକ୍ୟୁ ସେସନ ବି ସେଟ୍ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛି ବହୁତ, ସେଟା ସେଗୁଡାକ ବହୁତ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମୋତେ କଲେ କହିଲ ହେଇଯିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଯେ ନେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରଫିଟେବଲ୍? ପ୍ରିଭିୟସରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ, ମାନେ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇ ଦଉଛି। ପ୍ରାୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟ୍ ହଉଛି ସବୁ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ଯେମିତି ଆର୍ଟିକିଲ ହଉ କି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହଉ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିର ବହୁତ ମାନେ ରିପିଟ୍ ହଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ତାହେଲେ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ବା ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଆଇକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ କହିଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ତୁମର ନେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନେଟ୍ ହେଇନାହିଁ ବା ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇନି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର କ'ଣ ରହିବ, ତୁମର ସଜେସନ୍ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି? ମୋ ସଜେସନ ସାର୍, ଫାଷ୍ଟ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ବୁକ୍ ବି ଫଲୋ, ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ବୁକ୍ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଆମର କନସେପଚୁଆଲି ଆସୁଛି ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବୁକ୍ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବାନି, ତାହେଲେ କନସେପଚୁଆଲି ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିବାନି ନା। ଆଉ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ଆସୁଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲି ଯେହେତୁ ଆସୁଛି ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏମସିକ୍ୟୁ ସେସନ ବି ବହୁତ ଆସୁଛି, ମାର୍କେଟରେ ବି ଆଭେଲେବୁଲ, କି ଯେକୌଣସି ସୋର୍ସ ବି ମିଳିଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋତେ କହିଲ ଯେ ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ନେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ବା ନେଟ୍ ଯେଉଁ ପାଇଲ ହେଲା, ତୁମ ସେ ନେଟ୍ ପାଇବାର ଯେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତୁମେ ଦେଖିଲ ଯେ ହଁ ମୋ ନେଟ୍ ହେଇଛି, ମାଇଣ୍ଡଟା କାହିଁ ରିଲାକ୍ସ ଅଛି, ମୋତେ କହିଲ ବହୁତ ସାରା ଛୁଆଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଛୁଆ, ବହୁତ ଭଲ ଛୁଆ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ କ'ଣ ସେମାନେ ତୁମକୁ ବି ରିଏଲାଇଜ୍ ହେଉଥିବ, ମୁଁ ବି ମୋ ସମୟରେ କଥା କହୁଛି, ରିଏଲାଇଜ୍ ହୁଏ ଯେ କ'ଣ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ନଲେଜଟା ବହୁତ ଅଧିକା, ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେମାନଙ୍କର ନେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ ତୁମେ ଭାବୁଛ?
ମୋ ମତରେ କିନ୍ତୁ ନେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ କଣ କି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଚିଲ୍ ରେ ଯିବା କଥା, କୁଲ୍ ରେ ପୁରାପୁରି ସେମିତି କିଛି ମାଇଣ୍ଡ ଓରିଟ୍ ନ କରିକି ତାପରେ କିଛି ଡିପ୍ରେସନ ରେ ନ ଯାଇକି ଏକ୍ଜାମ ହଲ୍ ରେ ସେମିତି ବସିବା ପୁରାପୁରି ଚିଲ୍ ରେ ଆରାମସେ କିଛି କିଛି ଟେନସନ ନ ନେଇକି ବସିଲେ ହେଇଯିବ ଆରାମସେ ଯଦି ଆମେ ପଢିଥିବା ଫାଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ ପ୍ରାୟତଃ ସେଇ ଯେଉଁ 3 ଘଣ୍ଟା ବହୁତ ମ୍ୟାଟର୍ କରେ ନେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ ବେଳେ। କେମିତି ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛୁ, କିପରି ଏଲିମିନେସନ୍ କରୁଛୁ, ସବୁ ଅପସନ୍କୁ ଏଲିମିନେସନ୍ କରୁଛୁ, କିପରି ଭାବରେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ସବୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ପଢ଼ିକି ବୁଝିକି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରାହେଉଛି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ମ୍ୟାଟର୍ କରେ ଏଠି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଯେ 3 ସେ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ଯଦି ନ କରିହେବ ତାହେଲେ ବହୁତ ସାରା ଛୁଆ କ'ଣ କରନ୍ତି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଇଦର ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସନ୍ତି, ନହେଲେ କ'ଣ ତରବର ହେଇକି ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାରି ଦେଇ ଆସନ୍ତି। ବି ମିସ୍ ହେଇଯାଏ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନ କରିପାରିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ମନକୁ ମନ ମିସ୍ ହେଇଯାଏ। ସେଇଟା ହେଲା କଥା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତାହେଲେ ରହିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେମିତି ଭାବରେ କଟଅଫ୍ ବଢ଼ୁଛି ଯେ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରବାବଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ କି ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ 210 ଯାଇଛି ନା କ'ଣ ନେଟ୍ ଜେନେରାଲର। ବହୁତ ଏବେ ଜେଆରଏଫ ବି ମାନେ ଇମ୍ପସିବଲ ହେଇଗଲାଣି, ଜେଆରଏଫ ବହୁତ କଟଅଫ୍ ଯାଉଛି, ହାଇ କଟଅଫ୍ ଯାଉଛି। ସେଇଆ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବହୁତରୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡଟା ସେ ଗୋଟେ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ନଲେଜ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲିମିଟେଡ଼ ସୋର୍ସରୁ ନଲେଜ୍ ନେଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି ପଢ଼ିଦେଲେ ମୋର ହେଇଯିବ, ଏଟା ଆଉ ହେବନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯାହା। ଯେ ଲିମିଟେଡ଼ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଏବେ ବହୁତ ସୋର୍ସେସ୍ ସୋର୍ସ ଗୁଡା ଆସିଲାଣି, ଯେମିତି ଗ୍ରେଡଅପ୍ ହଉ କି ପଲ୍ ସାଇନ୍ସ ହଉ କି ଏଜୁସିକର ହଉ, ଏଗୁଡାକ ବାରମ୍ବାର ରିଭିଜନ କଲେ ବି ମୋ ମତରେ ବହୁତ ଭଲ, ବେଟର। ଠିକ୍ ଅଛି ଭେରି ଗୁଡ୍। ଯାହା ହଉ ତମର ଭ୍ୟୁ ତମେ ଦେଲ, ଆଉ ଯାହା ହଉ ଫାଇନାଲି ତୁମେ ନେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍ କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ତୁମେ ବି ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତୁମ ବି କିଛି ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବେ ବା ତୁମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯାହା ହଉ କିଛି ମୋତେ ଏତିକି ଆଶା ଅଛି ସେମାନେ ଯାହା ହଉ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ବା କିଛି ଶିଖିବେ ତୁମ କତରୁ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସାର୍, ନମସ୍କାର ସାର୍।